بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا وہ، امتن ایک جماعت، قد تحقیق، خلط جو گزر چکی، لا لیے ہا اس، لہا اس کے لیے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، واو اور، لا لیے کم تم، ولکم اور تمہارے لیے، ما وہ ہوگا جو، کسب کمایا تم نے، واو اور، لا نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عن بارے میں، ما اس کے، عما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا وہ، امتن ایک جماعت، قد تحقیق، خلط جو گزر چکی، لا لیے ہا اس، لہا اس کے لیے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، واو اور، لا لیے کم تم، ولکم اور تمہارے لیے، ما وہ ہوگا جو، کسب کمایا تم نے، واو اور، لا نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، عن بارے میں، ما اس کے، عما اس کے بارے میں جو، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک آیت مبارکہ جو گزشتہ چند دنوں میں ہی گزری ہے، اسی کو دوبارہ ریپیٹ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ کسی آیت کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، لیکن اس آیت کی اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس میں جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وہ آیت بیان فرمائی اور ہمیں تاکید کی کہ یاد رکھو کہ ہر انسان کو اس کے عمل ہی کام آئے ہیں، دوسرے کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قول بھی ہے کہ پہلے جو آیت مبارکہ تھی اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہی اعمال پہ بھروسہ کرو، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اور اب اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ کو بخطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ یہ خیال کبھی نہ اپنے دل میں لانا، کیونکہ کبھی کبھار ایسی توقع آ بھی سکتی ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم لوگ، یا ہمارے بڑے تھے اور بہت نیک تھے تو وہ ہمیں بچا دیں گے، تو ایسا سوچنا بھی بیوقوفی ہے۔ تو بہرحال اس بےہودہ خیال کو روکنے کے لیے دوبارہ یہ آیت بیان فرمائی کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد بخشوا دیں گے۔ کیوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر انسان کو اس کی ہی اعمال کام آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے یہاں صاف طور پہ ہمیں بھی کہہ دیا اور بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا، صحابہ کرام کو بھی کہہ دیا، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی کہہ دیا، کیونکہ قرآن عالمگیر کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی کہ جیسے بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان میں بہت انبیاء تھے، بہت زیادہ، لیکن وہ خود نیک تھے، توحید پہ کان تھے، وہ گزر گئے، چلے گئے۔ اب اگر تم نے ان کی روش اختیار کر لی ہوتی، تم بھی انہی کے طرز عمل کو اختیار کرتے، تم بھی توحید پہ چلتے، ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو تمہیں فائدہ ہوتا۔ لیکن جب ان کا روش، ان کی طریقہ، سب کچھ تم نے چھوڑ دیا تو پھر اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تمہیں تمہارے ہی اعمال کام آئیں گے۔ انہوں نے جو کمایا تھا، جو نیکیاں کی تھی، وہ ان کے پاس، جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں تمہارے آباء و اجداد سے بعض اوقات ہوئی ہیں، وہ بھی ان کو اس کی سزا ملے گی، لیکن تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ ہر انسان سے خود اس کے بارے میں سوال ہوگا، محض کسی کی نسل سے ہونا موجب بخشش نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے کہ بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت دوبارہ کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ، یہ جو جماعت تھی نا صحابہ کی خوبصورت پیاری سی جماعت، وہ گزر گئی ہے۔ اس نے جو اعمال کیے تھے وہ لے کے گئے، آج جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہوں گے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ، آپ کے ساتھی بنے ہوں گے، دوست ہوں گے، لیکن تم اب جو کرو گے نا وہ تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے۔ تم اگر بہت نیک بنو گے تو صحابہ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن انہی کے طرز عمل پہ، انہی کے طریقے پہ چلو گے۔ ہم اسی لیے تو یہ بات کہتے ہیں کہ
ये फ़लाँ काम है, क्या ये सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, नहीं किया, सहाबा ने किया, खुलफाए राशिदीन ने किया। तो उनके कामों पे, उनके तरीक़ों पे जो अंबिया ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उन अंबिया ने जो काम किए, अगर हम वो काम कर लेंगे तो फिर तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमने उनका तरीक़ा भी इख्तियार नहीं किया, अपने ही तरीके इख्तियार किए, शिर्क, कुफ़र या कोई भी किस्म के गुनाह किए, तो उनका गुनाह हमें ही होगा। फिर एक और बात, वो उम्मत की तहकीक गुजर चुकी, पूरा पहला पारा हमने पढ़ा है, इसमें बनी इसराइल को हमने बहुत पढ़ा है। बनी इसराइल ऐसे थे, बनी इसराइल ये करते थे, उन्होंने ऐसे अल्लाह को नाराज़ किया, ऐसे उन पर सज़ा आई, ऐसे हुआ। तो हमारे दिल में आता है कि पता नहीं, हाँ हम तो बहुत नेक हैं या वो बहुत गुनहगार थे। क्या अल्लाह कह रहे हैं वो गुजर गए, वो चले गए, उन्होंने जो करना था उसकी सज़ा जो भुगत रहे हैं। अब तुम अपने अमाल करो, तुम्हें उनके गुनाहों से कुछ सरोकार नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट क्या है इसमें हमारे लिए कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों की टेंशन लेते हैं। अच्छा, जहाँ सही सही मानों में हमने किसी की टेंशन लेनी है ना, कोई इंसान कोई चोरी कर रहा है, किसी गुनाह बेरोज़गारी की वजह से, कुछ हालात ना अच्छे होने की वजह से चोरी पे मजबूर हो गया, तो हम उसको चोरी उसके मसले को नहीं हम सॉल्व करेंगे कि ये चोरी से बच जाए, ये इस गुनाह से बच जाए, नहीं, हम सिर्फ नशर करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे वो चोर है, वो ऐसा झूठा है, वो ऐसा गुनहगार है। और फिर उसकी इस्लाह की बड़ी कोशिश करेंगे, उसको तंज भी करेंगे, उसको दिल भी उसका तोड़ेंगे, उसको बातें भी सुनाएंगे, उसको कुरान और हदीस भी पढ़ के सुनाएंगे। नहीं मेरी प्यारी बहनों, हमारा ये तरीका नहीं होना चाहिए। हमें किसी के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। कोशिश करें, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में से, कल भी मैंने कहा था, उम्मत मोहम्मदिया से बनाया है। हमारा काम है तबलीग करना, लेकिन उसका एक तरीकाकार है, उसकी एक हिकमत है। वो क्या है कि अगले बंदे का मूड मजाज देख के प्यार से, मोहब्बत से, किसी और तरीके से उसको शर्मिंदा करके नहीं, किसी और तरीके से उसको बात बता दी जाए ताकि वो उस बात पे अमल कर सके। अगर आपको लगता है कि वो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मान सकता, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा, तो फिर आपको सिर्फ उसको शर्मिंदा करना के लिए, बात बताना, शर्मिंदा करने के लिए उसको दर्स देना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। जब 100% बाज़ वक़्त हमें पता चल जाता है, कभी कभी हमें ये फील हो जाता है कि फ़लाँ जो मेरा अजीज़ है, मेरा प्यारा है, इसको मैं जितना मर्ज़ी कुछ कह दूँ, इसने ये बात में, इसमें राय अपनी बदलनी नहीं है, इसने ठीक नहीं होना, तो हम महज हम इस बात पे कि हम ठीक है तुम गलत हो। हम अल्लाह का शुक्र है जो मुसलमान होता है वो कम से कम अपनी गलती पे बहुत अटल नहीं रहता। वो कम से कम ये ज़रूर आगे से कहता है ठीक है मैं ये काम करूँगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा। इस तरह वो अटकता नहीं है कि वो आगे से जिद कहे कि मैं आप गलत कह रही हूँ, बल्कि वो कहता है कि ठीक है आप सही कह रहे हो। लेकिन फिर भी हम दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए लेक्चर झाड़ दें, ये मुनासिब नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं ना, उनसे उनके अमाल का पूछा जाएगा। हमारी महफिलों में, मजलिसों में, निजी ज़िंदगी में, हर जगह दूसरे टॉपिक होते हैं। फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ की शादी है, उन्होंने इतनी रस्में की हैं, ये की है, वो की है, तो हम उनके बारे में ये जो, अगर वो तो जो गुनाह किसी ने किया है, हम जो बार बार करके ग़ीबत का गुनाह अपने सर ले रहे हैं, इसका क्या होगा? ये बहुत ग़ीबत वाली चीज़ है ना, ये हमें जो है ना बहुत मरवाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे कि उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। नमाज कैसी पढ़ी थी? आज हम फ़ख्र करें, नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग इतना खुश होते हैं। खुश तो होना चाहिए, लेकिन हमें गुरूर आ जाता है, हम नमाजी हैं, हम परहेज़ी। ये नहीं देखते कि हमारी नमाज़ें तो हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, हमारी नमाज़ों में भी कमी है, अखलास नहीं है उस तरह, अभी हमारे अंदर उस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रग़बत, ध्यान नहीं होता, बहुत सारी कमी है हमारी नमाज़ों में। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें अभी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो पहले काम क्या करना है, हमने अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को ठीक करना है। उसके बाद दूसरों के लिए हम लोग दुआ करें, फिर कोशिश अगर हो सकती है तो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की दिल तोड़ना, किसी को शर्मिंदा करना अगर हमारा मकसद हुआ तो फिर हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।